Okay, today we discuss about compounds. Okay, so already we know some points about compounds. Now we see some differences between the compounds and mixtures. Okay, so the compound is can be defined as, so a compound is the pure substance. Actually, elements are also pure substance. What is the difference between that element and compounds? Means the pure substance which can be separated which can be separated which can be separated into two or more simple substances are called compounds. The pure substance which can be separated into two or more simple substances are called compound. Okay, so here for example, the pure substance, for example, if you take hydrogen, it is a pure substance, but it is comes under elemental form. Okay, elements lo vastayi, hydrogen element, oxygen element, so different elements vastayi manaki. Pure substances which can be converted into some more simple substances. For example, if you take H2O, so H2O can be converted into hydrogen and oxygen, but with the help of different methods. And H2O we can prepare H2 and O2 from H2O. Chemical reactions. So chemical reactions we discuss cheyaledu. So example, H2O can produce hydrogen and what is that, oxygen. In the same way, if you take ammonia, H2 and NH3 means ammonia, H2 and water, you know that, ammonia. So ammonia can produce hydrogen and nitrogen. So H2O, a compound, it can produce some simpler substances, hydrogen and oxygen. So ammonia is a compound now, it can produce hydrogen and nitrogen. So this type of substances, pure substances. ఇప్పుడు H2O తీసుకుంటే అన్ని H2O molecules ఉంటాయి, వేరే molecules ఉండవు కదా. So that is called pure. The pure substances which can be separated into two or more, కొన్నిట్లో ఇంకా ఎక్కువ రావచ్చు, two or more simple substances are called compounds. ఓకే, మనకి మిక్చర్స్ తీసుకున్న two or more components ఉంటాయి. సో ఆ మిక్చర్ దాంట్లో two or more components, దీంట్లో two or more, వాటికి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. ఓకే, సో రైట్ ఇట్.
Okay. Now we write differences between compounds and mixtures. Okay. Differences between compounds and mixtures. Okay, so now we see the first we write about compounds. Next we write about mixtures. Okay, so now you know what is the compound. So now again no need to write the definitions. Okay, so what are compounds? They are the pure substances which can be converted into simple compounds. Okay, ఇక్కడ mixtures they are not at all pure substances కావాలి. Okay, total mixtures. సో కాబట్టి డెఫినేషన్ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ అదర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఇక్కడ కాంపౌండ్స్ అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్. దే పొసెస్ fixed composition. Okay, so now fixed composition ఉంటుంది. Fixed composition means ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ వాటర్. సో వాటర్ తీసుకుంటే దాంట్లో మొత్తం ఏముంటాయి, H2 ఉంటుంది. సో H2O తప్ప ఇంకా వేరే మాలిక్యూల్స్ వచ్చే ఛాయిస్ లేదు అక్కడ. నువ్వు ఎప్పుడు ఎక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్న కాంపోజిషన్ ఏంటిది, 2 parts ఆక్సిజన్ 1 part. ఓకే, నువ్వు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నావు. ఎక్కడ తీసుకున్నా వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే హైడ్రోజన్ 2 ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ 1 ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అమోనియా, NH3 అంటాం అమోనియా అంటే, నైట్రోజన్ 1 part, హైడ్రోజన్ 3 parts. దెర్ ఈస్ ఆల్సో నో డిఫరెన్స్. అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్ చేంజ్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు. If you take the mixtures, there is no fixed composition in mixtures. Okay. Composition. Any composition is possible. Okay, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ప్లస్ వాటర్ మిక్చర్ తీసుకున్నాం మనం. సో షుగర్ ప్లస్ వాటర్ మిక్చర్లో 1 గ్రామ్ షుగర్ 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు, అది షుగర్ ప్లస్ వాటర్ మిక్చర్ అవుతుంది. అదే 2 grams వాటర్ ప్లస్ షుగర్ తీసుకో, దట్ ఈస్ ఆల్సో షుగర్ ప్లస్ వాటర్, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, షుగర్ ప్లస్ వాటర్. నువ్వు ఎంత కాంపౌండ్ తీసుకున్నది షుగర్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ అవుతుంది, కానీ సో సపరేట్గా చేంజ్ అనేది రాదు. సో దాన్ని ఎలా అయినా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ the compounds are having specific set of properties. They have a specific set of properties. So the properties perfect specific గా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సేమ్ అగైన్ వాటర్. సో వాట్ ఈస్
freezing point, water ekkada freeze avutadi 0 degree Celsius. What is boiling point? 100 degree Celsius. ఎందుకంటే H2O లో కాంపోజిషన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. సో కాంపోజిషన్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి దాని ప్రాపర్టీస్ కూడా ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి. ఓకే, they have specific set of properties. For example, freezing point in the boiling point fixed. What about the density of water? So density తీసుకున్నాం అనుకో, that is 1 gram per milliliter. 1 gram per milliliter. 1 milliliter కి 1 gram ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. నువ్వు ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో సీ వాటర్ అంతా మళ్ళీ దట్ ఈస్ టోటల్ అది మిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్ అంటే ప్యూర్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ప్యూర్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు డెన్సిటీ 1 gram per milliliter, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ 0 degree Celsius, బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 degree Celsius. ఈ ఫిక్స్డ్ అనమాట. సో దేనికైనా ఇది కాదు, డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. It is equal 81. So actually this dielectric constant value ఇస్తున్నాం కానీ so it is belongs to the total details in physics topic. Physics topics లో డీటెయిల్గా వస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను నేను. The dielectric constant of water is 81. ఓకే, అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే they don't have a specific set of properties. సో ఎందుకంటే సో దీంట్లో కాంపోజిషనే పర్ఫెక్ట్గా లేదు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ కాంపోజిషన్ ఈస్ దేర్. సో పర్ఫెక్ట్ ఫిక్స్డ్ కాంపోజిషన్ లేదు కాబట్టి దే డోంట్ హ్యావ్ నో స్పెసిఫిక్. They don't have any specific set of properties. Okay, so next. So you must write all these properties. So tomorrow we are going to complete this lesson. So after completion of this lesson, we are going to conduct a small exam for you. Okay. Next, see. Third properties. Properties of individual. Properties of individual constituents. Are not at all retained. So here it is important. So properties of individual constituents not at all retained. Retained means so మళ్ళీ రావడం, మళ్ళీ గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఏమంటామంటే రీటైన్డ్ అంటారు. ఓకే, రీటైన్డ్ మీన్స్ రీగెయినింగ్, మళ్ళీ గెయిన్ చేసుకుంటే రీగెయినింగ్, రీటైనింగ్ అనొచ్చు. సో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రీగెయిన్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం H2 వాటర్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు వాటర్ సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అంతే. ఇప్పుడు H2 యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై H2 అండ్ O2. H2 అండ్ O2 కలిస్తే నీకు H2O ఫామ్ అయింది డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ తోని. అయితే H2 ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ అవ్వవు. O2 ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ H2O ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ అవ్వవు. ఓకే, సో అంటే ఒకసారి కాంపౌండ్ ఫామ్ అయిందంటే once a compound formed by different elements, the elements do not shows their identity in the molecule. Okay, they do not shows their original properties in the molecule and so in the compound. And ఒకసారి కాంపౌండ్ ఫామ్ అయిందంటే ఆ కాంపౌండ్ సంబంధించిన మాలిక్యూల్స్ లో దాని ఒరిజినల్ ఎలిమెంట్స్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిషన్ ఉండదు. ఓన్లీ
ఫైనల్ H2 కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కానీ H2O కు సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ కెనాట్ బి రిటైన్డ్. ఓకే, సో మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్ చేసి దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ థింగ్. నార్మల్గా H2O వాటర్ లాగా ఉన్నప్పుడు దానికి H2 ప్రాపర్టీస్ ఉండవు, O2 ప్రాపర్టీస్ ఉండవు. ఇట్ హ్యాస్ అండ్ టోటల్ సపరేట్ ప్రాపర్టీ వస్తుంటాయి. ఓకే, so but here very important, the properties of individual constituents అంటే సో దేని దాంతో ఫామ్ అయిన దాన్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటాం. ఓకే, okay, again I am writing example. H2O cannot exhibit the properties of H2 and O2. H2 की O2 कुछ properties H2O कोंडो. Okay, same, but here it is opposite. It is possible for them. So mixtures లో ఏంటంటే మనకి only there is a pure, it is not a pure substance. For example, salt plus water only dissolve అవుతాయి అంతే. ఇప్పుడు సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ చేసినప్పుడు సో మొత్తం మిక్స్ అయిపోతాయి. అప్పుడు సాల్ట్ సంబంధించిన టేస్ట్ ఉండదు అంటే సాల్ట్ సంబంధించిన టేస్ట్ మన దాంట్లో కనిపిస్తుంది. షుగర్ ప్లస్ వాటర్ మిక్స్ చేస్తాం, షుగర్ టేస్ట్ ఉండదా? ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్ మిక్స్ చేద్దాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఆల్కహాల్ టేస్ట్ కంపల్సరీగా ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్ మిక్చర్లో వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ మిక్స్ అవుతాయి అంతే కానీ ఒక న్యూ కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ జస్ట్ మిక్సింగ్ అంతే. ఓకే, మీన్స్ ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్ can be retained. మళ్ళీ రీటైన్ అంటే రీగెయిన్ చేసుకునే చాయిస్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇన్ కాంపౌండ్స్ another property. You have to write the notes perfectly. Okay, so after opening of the schools we are not going to discuss all these topics. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పడం కానీ మళ్ళీ టోటల్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీ ద ఫోర్త్ వన్. The compounds are always homogeneous. సో మన డెఫినేషన్లోనే చెప్పాం. ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వి సెడ్ దట్ compounds are pure substances. Pure substances means having same type of molecules all over throughout the system. A system మొత్తంలో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రిపీట్ అయ్యి ఉంటాయి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హోమోజీనియస్. వాటర్, అమోనియా, ఏదైనా ఒక్కలే లిక్విడ్ ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, సో అదే మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ పర్ఫెక్ట్గా డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఇట్స్ హోమోజీనియస్. పర్ఫెక్ట్గా డిజాల్వ్ అవ్వని చెప్పండి. చాక్ పౌడర్ ప్లస్ వాటర్, ఓకే, muddy water. So they may be homogeneous. Means some are homogeneous or heterogeneous. Both are possible. Both can be possible, homogeneous or heterogeneous. Some are homogeneous, some are heterogeneous. It depends on the mixed compounds. A mixed on the compounds based cheskoni they may be homogeneous or they may be heterogeneous. Okay, next. Here separation of constituents.
here important one, separation of is possible. Separation of కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే అది ఫామ్ అవడానికి ఏమేమి యూజ్ అయినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా ఫామ్ అవడానికి ఏం యూజ్ అయినాయి, నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు వాటర్ ఫామ్ అవడానికి ఏం యూజ్ అయినాయి, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో సో ద సెపరేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై సమ్ కెమికల్ మెథడ్స్. కొన్ని కెమికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తే మనం వాటిని సపరేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు H2 ఎలక్ట్రోలిసిస్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పంపించి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్గా సపరేట్ చేయొచ్చు. సేమ్ అమోనియా నుంచి మనం ఒక హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్స్ కొన్ని కండిషన్స్ దగ్గర ఏం చేయొచ్చు అంటే నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ లాగా సపరేట్ చేయొచ్చు. నార్మల్గా సపరేట్ చేయలేము. నార్మల్గా మనం తీసుకునే వాటర్ని హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ సపరేట్ చేస్తున్నాం. సో నార్మల్ ఇది నాట్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఫిల్టర్ చేద్దాం. సో వాటర్ని ఫిల్టర్ చేస్తే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అవుతుందా, నాట్ పాసిబుల్. జస్ట్ మన ఇఫ్ యూ టేక్ ద వాటర్ ఇన్ ఎ బౌల్ అండ్ హీటెడ్ అనే స్టవ్ పైన హీట్ చేద్దాం. సో అక్కడ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ సపరేట్ అవుతుందా? సో నార్మల్ హీటింగ్తో పాసిబుల్ అవ్వదు. అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ని డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ని కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటాం. దట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కెన్ బి సపరేటెడ్ by using chemical methods, specific chemical methods only. అంటే ఇక్కడ మనకి సో సింపుల్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఉంది, పర్ఫెక్ట్ డిజాల్వ్ అయినా హీట్ చేసాం అనుకోండి. సో ఒకటి ఎవాపరేట్ అవుతుంది, ఇంకొకటి ఎవాపరేట్ అవ్వదు. సో అట్లా ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ బేస్ చేసుకొని మనం ఫిజికల్ మెథడ్స్ అంటాం. అంటే రియాక్షన్స్ ఏం చేయట్లేదు కాబట్టి సో ఫిజికల్ మెథడ్స్తో మనం సపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, separation of components is possible by physical methods. So chemical methods use చేసే కావండి, chemical methods లో అవుతాయి. Physical method is a very simple than chemical method. So physical methods వల్ల మనకు separate ఈజీగా అయిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ there is no use to take the chemical methods. So the separation of components is possible by physical methods. Okay, so next, so last one, there is a change in the energy in the formation. Their formation involves energy changes. Okay, the formation involves energy changes means ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కంబైండ్ అవుతే మనకి మాలి H2O ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ ఎనర్జీ. ఓకే, అంటే కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఏమవుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే దాని కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే డ్యూ టు ద కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు H2O2 కలిసి నీకు వాటర్ ఫామ్ అవ్వడం, కార్బన్ హైడ్రోజన్ కలిసి మీథేన్ ఫామ్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ కలిసి అమోనియా ఫామ్ అవ్వడం. సో ఆల్ దీస్ ఫార్మేషన్స్, ఈ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్స్ మొత్తం ఏంటంటే కెమికల్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం కెమికల్ రియాక్షన్ అంటాం.
So this chemical reaction during these chemical reactions and chemical reactions అయ్యేటప్పుడు some energy may loses or sometimes energy may gained అంటే ఎనర్జీ లాస్ అవ్వచ్చు, ఎనర్జీ గెయిన్ అవ్వచ్చు. అది రియాక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. అంటే మొత్తం మీద ఎనర్జీ చేంజెస్ మాత్రం అవుతాయి. ఇట్స్ కంపల్సరీ. బట్ in the formation of mixtures energy changes may takes place or not. Okay, energy changes avvachu avakavochu. Okay, energy changes takes place, may takes place or not in their formation. Okay, so అంటే ఇప్పుడు మనకి సాల్ట్ ప్లస్ షుగర్, నెక్స్ట్ just wait, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్, షుగర్ ప్లస్ వాటర్. సో వీటన్నిటిలో పెద్ద ఎనర్జీ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో అది ఫిజికల్ చేంజ్, జస్ట్ మిక్స్ అవుతాయి కాబట్టి పెద్ద న్యూ కాంపౌండ్స్ ఏం మిక్సర్స్ అంటే న్యూ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవ్వవు. సో ఎనర్జీ చేంజ్ కూడా అవ్వదు. అయితే కొన్నిసార్లు ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ టేక్ గ్లూకోన్ డి వాటర్. ఓకే, గ్లూకోన్ డి పౌడర్ తెలుసు కదా. సో మన జనరల్ సమ్మర్లో వీ నీడ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్లూకోన్ డి పౌడర్ యూజ్ చేస్తురా. ఓకే, ఆ గ్లూకోన్ డి పౌడర్ మనం వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ 2 స్పూన్స్ గ్లూకోన్ డి పౌడర్ తీసుకొని ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, సో ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో పోసి బాగా స్టిల్ చేసి గ్లాస్ పట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇట్స్ సమ్వాట్ కూల్. ఓకే, సో అట్లా కూల్గా ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సో ఇట్ టేకింగ్ ద టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి టెంపరేచర్ తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, అంటే ఎనర్జీ చేంజ్ అయింది. ఓకే, అట్లా కొన్ని సాల్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ కొన్ని సాల్ట్స్ మనం వాటర్లో వేసామనుకో, వాటర్లో గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో వేసి మనం స్టిర్ చేసి సో దాన్ని టచ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ కొంచెం హాట్గా ఉంటుంది. మీన్స్ ఇట్ రిలీజెస్ సమ్ ఎనర్జీ. అదే మనం షుగర్ ప్లస్ వాటర్ వేస్తే పెద్ద డిఫరెన్స్ రాదు. నార్మల్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేస్తే సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ డిఫరెన్స్ రాదు. అంటే కొన్ని మిక్చర్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ చేంజెస్ అవ్వకపోవచ్చు. కొన్ని మిక్చర్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చేంజ్. అదే కాంపౌండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ లూజింగ్ గెయినింగ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఈజ్ కంపల్సరీ టేక్స్ ప్లేస్. బట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ చేంజెస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్. Okay, so these are the main differences between the compounds and mixtures. Okay, you need to write the perfectly proper notes. Okay, after the opening of the schools we will check the notes. Okay, and these topics are not going to teach again perfectly. Okay, tell to your friends also. Many are not I think many are not seeing the videos and not writing the notes. Just inform them. Okay.